देख रहे न्यूज़ टीवी। तो इस वेले की वड्डी खबर है जी हाँ, तुहानूं दस दईए कि करोड़ों की लुੱਟ करन तो बाद जेडे के दोषी फरार सन ओह पुलिस के हत्थे चढ़ चुके ने। जी हाँ, ये खबर सही सुन रहे हो तुसी। 8 करोड़ के करीब लुੱਟਣ वाली मास्टरमाइंड जिन्हों लेडी डाकू भी कहा गया सी, मास्टरमाइंड मनदीप मोना नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, इसकी सूचना पंजाब पुलिस के फेसबुक पेज और डीजीपी पंजाब ने ट्विटर उत्ते साझी करके दस्सिया। सब तो पहला लुधियाना पुलिस वालों चैलेंज दिता जाता है तो उस तो बाद मोना और उसके घर वाले जस्सा की गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने दोनों को उत्तराखंड तो गिरफ्तार किया गया। तो दस दिए कि कैश कंपनी CMS जिसका नाम है उत्थों इन्होंने करोड़ों की जी लुੱਟ की सी, लुੱਟ करके फरार हो गए सन। 10 ਜਿਹੜੇ दोषी मुलजम सी ਉਹ ਦੱਸੇ जा रहे सी, जिन्हां विचों ਦੀ गिरफ्तारी पहला हो चुकी सी। ਅਤੇ उधर हुण इन्हां दोनों ਨੂੰ उत्तराखंड तो पंजाब पुलिस वालों गिरफ्तार कर लिया गया। यह भी दस्सिया जा रहा है कि इन्हां दा एक होर साथी गिरफ्तार किया गया। दस दी कि कंपनी का जिहड़ा ड्राइवर सी उहदे नाल मिल के इन्हां ने जिहड़ी पूरी यह साजिश लुੱਟ दी साजिश नूं अंजाम दिता ਅਤੇ पंजाब पुलिस लुधियाना पुलिस वालों कमिश्नर वालों उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया। 6 जणियां दी जिहड़ी कि ਉਹ गिरफ्तारी पहला हो चुकी सी, उन्हां कोलों रिकवरी भी की गई ਅਤੇ हुण पंजाब पुलिस दे ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। डाकू मोना जिन्हों कहा जाता सी, लेडी डाकू जिन्हों कहा जाता सी, ਉਹ ਹੁਣ उत्तराखंड तो अपने घर वाले जस्सा के नाल जिहड़ी आ ਉਹ गिरफ्तार कर ली गई है। तो डीजीपी पंजाब ने अपने ट्विटर हैंडल उत्ते यह जानकारी जिहड़ी आ ਉਹ साझे कर दस्सिया है कि मोना ते उसके घर वाले नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल लुधियाना पुलिस वालों भी यह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈलेंज ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, गिरफ्तारी दूर नहीं है। ਤਾਂ ਹੁਣ उत्तराखंड तो इन्हां दोनों ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ उत्तराखंड ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। कि इस दे पिछे किसी की साजिश सी या इन्हों किसी ने शह दी या किसी ने रहन का ठिकाना इन्हों दिता जिथे कि यह जाके लुक गए सन। वो सारी पुलिस वालों हुण इन्हां दी तरतीब की जाएगी, इन्हां तो पुछगिछ की जाएगी और जो भी बनती कार्रवाई है वो अगे की जाएगी। सो इस वेले वड्डी खबर है कि मनदीप मोना ते उसके घर वाला जस्सा की जिहड़ी वो गिरफ्तारी हो चुकी है। मास्टरमाइंड फड़े जा चुके हैं। लुधियाना पुलिस वालों चैलेंज किया गया सी, भज सकते हो जिथे भज लो, सब फड़े जाएंगे। तो उस तो बाद चैलेंज हुण जिहड़ा कि वो साबित हो चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वेले की वड्डी खबर तुसीं स्क्रीन पर देख रहे हो। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ टीवी। तो इस वेले की वड्डी खबर है जी हाँ, तुहानूं दस दईए कि करोड़ों की लुੱਟ करन तो बाद जिहड़े कि दोषी फरार सन ਉਹ पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। जी हाँ, ये खबर सही सुन रहे हो तुसी। 8 करोड़ के करीब लुੱਟਣ वाली मास्टरमाइंड जिन्हों लेडी डाकू भी कहा गया सी, मास्टरमाइंड मनदीप मोना नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, इसकी सूचना पंजाब पुलिस के फेसबुक पेज और डीजीपी पंजाब ने ट्विटर उत्ते साझी करके दस्सिया। सब तो पहला लुधियाना पुलिस वालों चैलेंज दिता जाता है तो उस तो बाद मोना और उसके घर वाले जस्सा की गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने दोनों को उत्तराखंड तो गिरफ्तार किया गया। तो दस दिए कि कैश कंपनी CMS जिसका नाम है उत्थों इन्होंने करोड़ों की जी लुੱਟ की सी, लुੱਟ करके फरार हो गए सन। 10 ਜਿਹੜੇ दोषी मुलजम सी ਉਹ ਦੱਸੇ जा रहे सी, जिन्हां विचों ਦੀ गिरफ्तारी पहला हो चुकी सी। ਅਤੇ उधर हुण इन्हां दोनों ਨੂੰ उत्तराखंड तो पंजाब पुलिस वालों गिरफ्तार कर लिया गया। यह भी दस्सिया जा रहा है कि इन्हां दा एक होर साथी गिरफ्तार किया गया। दस दी कि कंपनी का जिहड़ा ड्राइवर सी उहदे नाल मिल के इन्हां ने जिहड़ी पूरी यह साजिश लुੱਟ दी साजिश नूं अंजाम दिता ਅਤੇ पंजाब पुलिस लुधियाना पुलिस वालों कमिश्नर वालों उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया। 6 जणियां दी जिहड़ी कि ਉਹ गिरफ्तारी पहला हो चुकी सी, उन्हां कोलों रिकवरी भी की गई ਅਤੇ हुण पंजाब पुलिस दे ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। डाकू मोना जिन्हों कहा जाता सी, लेडी डाकू जिन्हों कहा जाता सी, ਉਹ ਹੁਣ
उत्तराखंड तो अपने घर वाले जस्सा दे नाल जिहड़ी आ ओह गिरफ्तार कर ली गई है। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ
ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ।
ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ
गिरफ्तार किया गया है। दस दें कि कंपनी का जिहड़ा ड्राइवर सी उहदे नाल मिल के इन्हां ने जिहड़ी पूरी यह साजिश लुੱਟ ਦੀ साजिश ਨੂੰ अंजाम दिता ਅਤੇ पंजाब पुलिस लुधियाना पुलिस ਵੱਲੋਂ कमिश्नर ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ
ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ
ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ
ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ
गिरफ्तार किया गया है। दस दें कि कंपनी का जिहड़ा ड्राइवर सी उहदे नाल मिल के इन्होंने जिहड़ी पूरी ये साजिश लुट ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ उत्तराखंड तो अपने घर वाले जस्सा दे नाल जिहड़ी आ ओह गिरफ्तार कर ली गई है। तो डीजीपी पंजाब ने अपने ट्विटर हैंडल उत्ते यह जानकारी जिहड़ी आ ओह सांझे कर दस्सिया है कि मोना ते उसदे घर वाले नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल लुधियाना पुलिस वालों भी यह इन्हां नूं चैलेंज किया गया सी मोना ते उसदे घर वाले नूं कि जिथे भज सकते हो भज लो, क्योंकि सब फड़े जाणगे, गिरफ्तारी दूर नहीं है। तो हुण उत्तराखंड तो इन्हां दोनों नूं गिरफ्तार कर लिया गया। हुण इन्हां तो जिहड़ी बाकी दी जिहड़ी रिकवरी है पैसिਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, गिरफ्तारी हो चुकी है। इस ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ट्विटर उत्ते सांझी करके दस्सिया है। सब तो पहला लुधियाना पुलिस वालों चैलेंज दिता जाता है तो उस तो बाद मोना ते उसके घर वाले जस्सा की गिरफ्तारी हुई है। इन्हां दोहां नूं उत्तराखंड तो गिरफ्तार किया गया है। तो दस दें कि कैश कंपनी CMS जिहदा नां है उत्थों इन्हां ने करोड़ां की जिहड़ी है वो लुट की सी, लुट करके फरार हो गए सन। 10 जिहड़े दोषी मुलजम सी ओह दसे जा रहे सी जिन्हां विचों दी गिरफ्तारी पहला हो चुकी सी ਅਤੇ उधर हुण इन्हां दोनों नूं उत्तराखंड तो पंजाब पुलिस वालों गिरफ्तार कर लिया गया। यह भी दस्सिया जा रहा है कि इन्हां दा एक होर साथी गिरफ्तार किया गया है। दस दें कि कंपनी का जिहड़ा ड्राइवर सी उहदे नाल मिल के इन्हां ने जिहड़ी पूरी ये साजिश लुट की साजिश नूं अंजाम दिता ਅਤੇ पंजाब पुलिस लुधियाना पुलिस ਵੱਲੋਂ कमिश्नर ਵੱਲੋਂ उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ उत्तराखंड तो अपने घर वाले जस्सा दे नाल जिहड़ी आ ओह गिरफ्तार कर ली गई है। तो डीजीपी पंजाब ने अपने ट्विटर हैंडल उत्ते यह जानकारी जिहड़ी आ ओह सांझे कर दस्सिया है कि मोना ते उसदे घर वाले नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल लुधियाना पुलिस वालों भी यह इन्हां नूं चैलेंज किया गया सी मोना ते उसदे घर वाले नूं कि जिथे भज सकते हो भज लो, क्योंकि सब फड़े जाणगे, गिरफ्तारी दूर नहीं है। तो हुण उत्तराखंड तो इन्हां दोनों नूं गिरफ्तार कर लिया गया। हुण इन्हां तो जिहड़ी बाकी दी जिहड़ी रिकवरी है पैसिਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ
ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ
उत्तराखंड तो अपने घर वाले जस्सा दे नाल जिहड़ी आ ओह गिरफ्तार कर ली गई है। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ
ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ।
ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ
गिरफ्तार किया गया है। दस कि कंपनी का जिहड़ा ड्राइवर सी उहदे नाल मिल के इन्हां ने जिहड़ी पूरी यह साजिश लुੱਟ ਦੀ साजिश ਨੂੰ अंजाम दिता ਅਤੇ पंजाब पुलिस लुधियाना पुलिस ਵੱਲੋਂ कमिश्नर ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ
ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ
उत्तराखंड तो अपने घर वाले जस्सा दे नाल जिहड़ी आ ओह गिरफ्तार कर ली गई है। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ
ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ।
ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ
गिरफ्तार किया गया है। दस दें कि कंपनी का जिहड़ा ड्राइवर सी उहदे नाल मिल के इन्हां ने जिहड़ी पूरी यह साजिश लुੱਟ ਦੀ साजिश नूं अंजाम दिता ਅਤੇ पंजाब पुलिस लुधियाना पुलिस ਵੱਲੋਂ कमिश्नर ਵੱਲੋਂ उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ
ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ
उत्तराखंड तो अपने घर वाले जस्सा दे नाल जिहड़ी आ ओह गिरफ्तार कर ली गई है। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ
ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ CMS ਜਿਹਦਾ